پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی ایک بڑی وسیع آبادی دیہی علاقوں میں آباد ہے، اور ان میں کم و بیش تمام لوگ ہی مویشی پالتے ہیں اور لائف سٹاک سے وابستہ ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ملک میں لائف سٹاک کی اہمیت ہے، مال مویشی کی اہمیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج بڑے جانوروں کی جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی جائے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر حیوانیات ڈاکٹر غلام دستگیر۔ تو ہم ڈاکٹر غلام دستگیر صاحب سے بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں کون سی بیماریاں زیادہ تر پائی جاتی ہیں اور ان کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، ہم لائف سٹاک کی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ناظرین کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ کس طرح ہمارے ملک میں جو بڑے جانوروں کی بیماریاں ہیں کس قدر ہیں اور وہ کیوں کر ہوتی ہیں، اور کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں اور اپنے قیمتی جانوروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جی طاہر صاحب، بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ ہمارے جو مویشی پال بھائی ہیں وہ ان کی تھوڑی سی میں رہنمائی کے لیے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہمارے جانوروں میں 3-4 قسم کی بیماریاں ہیں جو کہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم متعدی بیماریاں کہتے ہیں، یعنی جو جراثیم سے، یعنی وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، یا پیراسائٹس ہیں، یا ایک اور چیز ہوتی ہے بلڈ میں پروٹوزوا ہے، وہ ان کی وجہ سے ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگتی ہیں۔ دوسری جو بیماریاں ہیں عام طور پہ جانوروں میں وہ ہوتی ہیں تحویلی بیماریاں۔ تحویلی بیماریاں ان کو کہتے ہیں جو جسم کے اندر جو نارمل نظام ہے خوراک کا، کھانے کا، اس کو ہضم ہونے کا اور اس کے بعد خون میں شامل ہونے کا، اس میں جب کوئی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو وہ پھر تحویلی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری قسم ہے غذائی بیماریاں، یعنی جو کسی قسم کی غذا کی کمی، کوئی بھی غذا کا حصہ ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو ان کو ہم غذائی بیماریاں کہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے روشنی ڈالتا ہوں متعدی بیماریوں کے اوپر جو کہ جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہیں، متعدی یا وبائی امراض، یا وبائی امراض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بڑے جانوروں میں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جو جانوروں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں وہ پہلے نمبر پہ منہ کھر کی بیماری ہے، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور FMD اس کا مختصر نام ہے، اور عام طور پہ مہاڑا بھی اس کو کہا جاتا ہے ہمارے دیہات میں، جو ہمارے دیہاتی بھائی ہیں۔ جی سننے میں یہی آتا ہے کہ جو ہمارے دیہی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ مہاڑا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، منہ کھر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بیماری جو ہے یہ ایک وائرس سے پھیلتی ہے، اور جب یہ بیماری آتی ہے تو اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہوا کے ساتھ، ہوا کے رخ پہ یہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اور بہت زیادہ جانور جو ہیں اس کی لپیٹ میں تیزی سے آتے ہیں اگر ایک علاقے میں۔ تو لیکن جہاں یہ تیزی سے پھیلتی ہے اور زیادہ جانوروں کو اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح اس کی جو شرح اموات ہے وہ بڑی کم ہے، لیکن جو دوسری یعنی علامات ہیں جو یہ چھوڑتی ہے وہ بھی خطرناک ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں زبان پر، تالو اور مسوڑوں پر چھالے بن جاتے ہیں، تو جانور
जुगाली करते हुए झाग मुंह से निकालता है, वो सही तरह से खुराक नहीं खा सकता, यानी वो उसको भूख की कमी हो जाती है। इसी तरह छालों के ऊपर जब कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है दूसरा, तो वो पीप पड़ जाती है, वो और ज़्यादा ख़राबी पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये मुंह और ज़बान के अलावा भी कहीं छाले वगैरह? इसमें दो ही हिस्से जो हैं, क्योंकि इसका नाम मुंह खुर है, तो दो हिस्से यानी मुंह और खुर, दो हिस्से इफेक्ट होते हैं। खुरों के दरमियान में जो जगह होती है वहाँ पे भी छाले पड़ते हैं। उन छालों के ऊपर भी जब जरासीम दूसरे अटैक करते हैं तो वो पीप पड़ जाती है, आबले बन जाते हैं, और ज़्यादा शदीद हालत में वो खुर झड़ जाते हैं और सुम नंगे हो जाते हैं। इसी तरह फिर इन ज़ख्मों में कीड़े पड़ने का ख़तरा होता है सुमों में। इसी तरह लंगड़ापन आ जाता है जानवर में। अब एक जानवर जब खाने पीने से भी रह गया, लंगड़ापन भी आ गया, तो वो फिर आखिरकार अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो मौत जो है वो हो जाती है। ये जहाँ इतना ज़्यादा इस बीमारी के मतलब असरात हैं, वहाँ पे आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ कितना आसान इसकी बचाव है, या वो है हिफाजती टीका, कि आप साल में पहले तो 2 दफ़ा लगता था, अब तो 1 दफ़ा वाला टीका आ गया है, और वो बड़ा अच्छा हिफाजती टीका है। आप 1 सीसी या 2 सीसी टीका लगा दें तो जानवर को पूरे साल के लिए हिफाजत मिल जाती है। डॉक्टर साहब, ये तो है ना हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर हमने उसको हिफाजती टीके लगा लिए, बीमारी से अपने जानवरों को महफूज कर लिया। लेकिन इन केस अगर हमारे जानवर इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तब इसकी किस हद तक इसको ट्रीट करने की, इसका इलाज करने की मतलब उसमें कामयाबी वो भी बहुत मतलब कोई ऐसा मुश्किल इलाज नहीं है। इसमें एक कांडी लोशन हम उसे कहते हैं, पोटास भी कहते हैं, पोटाशियम पर मैग्नेट भी कहते हैं, उसका सलूशन बनाया जाता है। 1 लीटर में आधा चमचा वो डाल के पोटास, और उसको सलूशन बना के उसके मुंह में पचकारियाँ मार देते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में अपने में यानी गरगरारे कराने, तो वो अगर करा दिए जाएं तो वो छालों पे जो जरासीम का अटैक है वो नहीं होता, और वो छाले हील अप हो जाते हैं, यानी सही हो जाते हैं। इसी तरह खुरों पे है, वहाँ पे आजकल तो बहुत एडवांस मतलब तरीका आ गया है कि बनी बनाई स्प्रे मिलती हैं, आप वो स्प्रे मार दें, उसमें वो कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, ज़ख़म भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा और दूसरी दवाएं हैं, जिस तरह जेंशन वायलेट एक दवाई है, जम्मू दवाई, वो मुंह में भी लगा दी जाती है और छालों पे पाँव में भी लगा दी जाती है। इसी तरह अगर बुखार हो जाए तो उसका बुखार का टीका लगा दिया जाता है। अगर दूसरे जरासीमी बीमारी कोई अटैक कर गई है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का टीका लगा दिया जाता है। तो अब कोई इलाज जो है वो इसका मुश्किल नहीं रहा, और जानवर जो हैं अक्सर हमारे मवेशी पाल भाई जो हैं वो इन बातों को समझ चुके हैं, और वो फ़ौरन इलाज इसका करके अपने जानवरों को बचा लेते हैं। आमतौर पर डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कितना दुरानी आता है इसके अटैक में और इसके इलाज में, इसके तंदुरुस्ती में आने में? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 5 से 10% जानवरों में अमवात होती है, ज़्यादा इसकी अमवात नहीं होती। और अगर आपने इलाज कर लिया है तो जानवर 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। तो वो इलाज के ऊपर है, अगर आप देर करेंगे जितनी, उतना इलाज के ऊपर खर्चा भी ज़्यादा आएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि हमारे मवेशी बाल भाइयों को चाहिए कि जैसे अगर इस बीमारी का अटैक होता है तो फौरी तौर पर उसका अगर इलाज कर लें तो उनके जानवर जो है ना, बल्कि उससे भी पहले ये है कि टीका, हिफाजती टीका साल में मार्च में या सितंबर में लगवा लें, क्योंकि बीमारी आए ही ना, ताकि इलाज मुआवजे की तरफ जाना ही ना, इलाज मुआवजे की ज़रूरत ना पड़े। जी, इसके अलावा दूसरी जो बड़ी बीमारी, क्योंकि मुतद्दी बीमारियां हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरी बड़ी बीमारी वो है गल घोटू की बीमारी। वो भी हमारे जानवरों में, हाँ, ये बीमारी जो है ये ख़तरनाक भी है और इसमें शरअ अमवात भी ज़्यादा है। तो ये ज़्यादातर गाय और भैंस को ही आती है, और इसकी सबसे बड़ी जो है वो निशानी ये है कि जानवर का गला सूज जाता है। इसी वजह से इसको गल घोटू कहते हैं कि गला सूजने की वजह से उसका सांस रुक जाता है और वो जानवर की जो डेथ है वो हो जाती है।
اس میں نظام تنفس جو ہے یعنی سانس لینے کا نظام وہ متاثر ہوتا ہے، نمونیے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، منہ سے رال جاری ہو جاتی ہے، اور اس کی اب پتہ چلا ہے کہ جو اس کا جراثیم ہے وہ بیکٹیریا ہے، اور وہ 3 طرح کی بیماری پیدا کرتا ہے، ایک جو پھیپھڑوں پہ اٹیک کرنے والی، ایک آنتڑیوں پہ اٹیک کرنے والی، اور ایک پچھلے حصے پہ اٹیک کرنے والی۔ تو 3 قسمیں اس کی اب جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ بڑی مہلک بیماری ہے، تو اس کے کوئی ابتدائی سمٹمز بھی سامنے آتے ہیں کہ مطلب انتہائی سٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہمارے مویشی بال بھائی کو پتہ چل سکے کہ یہ بیماری حملہ آور ہو رہی ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے جانور کو تیز بخار ہوگا، اور وہ تقریباً 106 107 تک، اس کے بعد اس کو گلے میں سوج نظر آئے گی، منہ سے رالیں ٹپکنا شروع ہو جائیں گی، اور جب وہ سانس لے گا تو خرخراہٹ کی آواز آئے گی، تو فوراً جو ہے سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے جانور کو گل گھوٹو ہو گیا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے یہ ہوگا کہ ہمارے علاقے میں رپورٹ ملنی شروع ہو جائیں گی کہ گل گھوٹو سے کوئی مریض جو ہیں ان کی موت واقعہ ہو رہی ہے۔ تو اس کا بھی وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ حفاظتی ٹیکہ جون کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں، کیونکہ یہ بارشوں کا موسم شروع ہونے سے پہلے حفاظتی ٹیکہ لگوا لیا جائے تو یہ بیماری چونکہ بارشوں کے دوران یا بارشوں کے بعد فوراً آتی ہے، تو جون اور دسمبر میں اس کا ٹیکہ لگوایا جا سکتا ہے۔ اور اس کا بھی ٹیکہ جو ہے سال میں اب جو نیا آیا ہے وہ سال میں 1 دفعہ لگانا جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی جانور اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے جو تندرست ہونے کی کیا شرح ہے؟ وہی میں نے عرض کیا کہ آج کل سائنس ترقی کر گئی ہے، بہت ساری نئی دوائیاں آ گئی ہیں، پہلے اور بات تھی، اس کی شرح اموات زیادہ تھی، اب جو ہے چون دوائیاں بڑی اچھی آ گئی ہیں، تو اگر فوری علاج کر لیا جائے اور بہتر ڈاکٹر جو پڑھے لکھا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اس سے رابطہ کر لیا جائے اور وہ بہتر علاج کر لیا جائے تو جانور جو ہے وہ موت سے بچ سکتا ہے، اور ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کا جو منافع اس طرح ضائع ہوتا ہے وہ بچ سکتا ہے۔ تیسری بیماری جو مہلک بیماری ہے وہ بلیک کوارٹر یا چوڑے مار، جس کو ہم عام طور پہ ہمارے دیہاتی بھائی کالے واہ بھی کہتے ہیں، تو وہ ہمارے علاقے میں بڑا نقصان کرتی ہے۔ یہ زیادہ تر گائے اور بیل کی بیماری ہے، اور اس میں بھی جو جانور مطلب سب سے پہلے جو شرح موات ہے وہ اس کی 70-80% تھی، 70 سے 80%، لیکن اب چونکہ اس کی ویکسین بھی بن گئی ہے، اب ویکسین اگر استعمال ہوئی ہو اور اس علاقے میں جس علاقے میں یہ بیماری آتی ہے تو شرح موات بالکل کم ہے، یہ بیماری اس علاقے میں نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو اس کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی وہی ہیں کہ تیز بخار ہوگا 106 107 تک، جانور لنگڑا ہو جائے گا، اور اس کا جو چوڑا ہے یعنی کندھا اور جو ران کا حصہ، پچھلی ران اور اگلا کندھا کا حصہ جہاں پہ گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے جانور کا، وہ دونوں حصے جو ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں پہ سو جاتی ہے اور وہ حصہ گرم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اس حصے کے اوپر اگر آپ ہاتھ پھیریں گے تو اندر سے چرچر کی آواز آئے گی کہ جیسے اندر ہوا کے بلبلے ہیں، تو یہ اس کی خاص نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ پہ اگر آپ کوئی کٹ لگاتے ہیں چھری سے یا چاقو سے تو اندر کا گوشت کالا ہو جاتا ہے، اور اس میں سے کال جیسے یہ لوک ہوتی ہے کول تار کی طرح کا، تارکول کی طرح کا مواد جو ہے وہ نکلتا ہے، تو یہ خاص نشانی ہوتی ہے۔ اور اس کا بھی علاج جو ہے وہ پینسلین کا ٹیکہ ہے، وہ اگر فوری طور پہ استعمال کر لیا جائے اور اس حصے پہ خاص طور پہ جہاں متاثرہ حصہ ہے وہاں پہ وہ ٹیکہ جگہ جگہ لگا دیا جائے، اور گوشت میں گردن میں بھی لگایا جائے، اور ساتھ بخار کا ٹیکہ بھی لگا دیا جائے تو جانور بچ سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا اس میں بھی مارٹلٹی ریٹ زیادہ ہے، لیکن اگر علاج معالجہ اس کا کر لیا جائے تو اس کی ایفیکٹونیس کتنی ہے، مطلب کتنے فیصد جانور بچایا جا سکتا ہے؟ بالکل، ابتدائی جب علامتیں ہوں
बिल्कुल इब्तदाई अलामतें हों और मुअस्सर इलाज प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए तो जानवर की ज़िंदगी बच सकती है। और फिर मैं दोबारा कहूँगा कि उससे भी पहले अगर हम हिफाजती टीका लगवा लें तो ये बीमारी बिल्कुल नहीं आती। और उस इलाके में जितने भी जानवर हैं, और ख़ास तौर पे जिस इलाके में ये हिस्ट्री हो कि भाई पहले इस इलाके में बीमारी आ रही है चंद सालों से, उस इलाके में तो लाजमी हिफाजती टीका जानवरों में लगा देना चाहिए। और अब इसका भी टीका जो है वो साल में एक ही दफ़ा ऑयल बेस सफ़ेद रंग का टीका वो लग जाए तो साल एक ही दफ़ा काफ़ी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो 3 बीमारियां बड़े जानवरों की आपने जिक्र किया, मुतद्दी अमराज, जिसमें ये मुंह खुर है, गलघोटू है और ये चौड़े मार है, ये तीनों मुतद्दी अमराज हैं। अगर इनकी इब्तदाई तौर पर वैक्सीन कर ली जाए तो हमारे मवेशी पाल भाई अपने जानवरों को महफूज बना सकते हैं। इसके लिए उनके फिर ज़्यादा अखराजात भी नहीं करने पड़ सकते और उनके कीमती जानवर भी महफूज रहेंगे। और माशाल्लाह हमारे जो देहाती भाई, मवेशी पाल भाई जिन्होंने फार्म बनाए हुए हैं, अब साइंसी तरीके पर वो अपने फार्म चला रहे हैं, वो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं और लाजमी इन तीनों बीमारियों का हिफाजती टीका वो लगवाते हैं पाबंदी से। और अब तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हिफाजती टीका बड़ा मुअस्सर और लंबे अरसे वाला, यानी पहले ये होता था कि बाज़ औक़ात हर 3 महीने बाद वो रिपीट करना पड़ता था या 6 महीने बाद रिपीट करना पड़ता था। अब तो साल का टीका आ गया है और वो बहुत बेहतर उसके नताइज हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया था तहवीली बीमारियों का, उनका भी थोड़ा सा अगर जिक्र हो जाए तो। जी बिल्कुल। तहवीली बीमारियों में जो सबसे ज़्यादा हमारे मवेशी पाल भाई जो जानवरों रखते हैं उनको पता है कि ख़ास तौर पे दुधियाल जानवर, यानी जो गाय और भैंस ज़्यादा दूध देने वाली है, उसमें जो पहली टॉप पे तहवीली बीमारी है वो है मिल्क फीवर, जिसको सूतक का बुखार कहते हैं। अच्छा। ये नुकसान भी बहुत करती है और ये हमारे वो ख़ास तौर पे उन जानवरों को ज़्यादा पकड़ में आते हैं जिनमें दूध की पैदावार ज़्यादा हो। और ये छोटी सी बात ये भी समझ में आ जानी चाहिए कि अगर दूध जब ज़्यादा देता है जानवर तो दूध में कैल्शियम जो है ना वो जिस्म से निकलता है, जो दूध में हमारे बच्चे भी पीते हैं और बड़े भी पीते हैं। तो उस कैल्शियम को अगर हमने ग़िज़ा में शामिल नहीं किया हुआ जानवर की तो वो कैल्शियम निकलता जाएगा तो उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और ये बीमारी जो है सूतक का बुखार उसको पकड़ लेगा। ये इसकी बड़ी निशानी ये होती है कि ये ज़्यादा दूध देने वाले जानवर में आती है और ब्याने से, यानी बच्चे की पैदाइश से महीना पहले या महीना बाद, ये इसका पीरियड है। क्योंकि दूध बच्चा देने के बाद दूध हमने निकालना है जानवर का, तो उसमें कैल्शियम का खराज होना है और दूध बच्चा पैदा होने से पहले उसके वजूद में एक और बच्चा बना है, उसने भी कैल्शियम खींचा है। तो ब्याने से पहले या ब्याने के बाद ये सूतक का मर्ज़ जो है ये उस जानवर को आ सकता है। और जितना इसका बीमारी का मैंने अर्ज़ किया कि निशान जो अलामात हैं वो ये हैं कि जानवर एकदम सुस्त होकर बैठ जाता है, ना वो गोबर कर सकता है ना पेशाब कर सकता है, और वो हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि बुक्कल मार के, यानी गर्दन मोड़ के साइड पे लगा के वो बैठ जाता है। ना वो चारा खा सकता है ना वो जुगाली करता है, और हम ऐसा समझते हैं कि जैसे अब ये गया। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने फरमाया कि जानवर यकदम बैठ जाता है, तो इसके कोई इब्तदाई सिम्टम्स या ग्रेजुअली जानवर कमज़ोर होता है, क्या ऐसे सिलसिला होता है? बिल्कुल, उसमें सबसे पहले जो पहली निशानी होगी वो ये होगी कि जानवर सुस्त हो गया है, उसने चारा कम कर दिया है और उसने गोबर करना भी कम कर दिया है, और उसके बाद आपने इलाज नहीं किया, जानवर बैठ जाएगा। और वो ख़ास निशानी जो मैंने बताई है कि गर्दन को मोड़ के अपने जिस्म के साथ लगा लेगा, जिसको हम आम तौर पे हमारे देहाती भाई कहते हैं बुक्कल मार के बैठ गया। तो उसका ये देखें कि इलाज कितना आसान है कि एक कैल्शियम की बोतल जो है वो लगेगी
अभी वो सुई रग में से निकालेंगे नहीं, ये क्योंकि कैल्शियम की बोतल रग में लगती है, तो अभी हम सुई बोतल ख़त्म नहीं होगी, सुई नहीं निकालेंगे, जानवर ठीक ठाक हो जाएगा क्योंकि उसकी कैल्शियम की मिकदार खून में पूरी हो गई है। तो वो बेहतरीन तरीके से। और इससे बचाव क्या है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बीमारी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, तो आप जानवर की खुराक में कैल्शियम शामिल कर दें, और वो इतना महंगा नहीं है। डीसीपी पाउडर, डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर, उसको हड्डी चूर का पाउडर भी कहते हैं, दूध बढ़ाने वाला पाउडर भी कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अच्छी कंपनी का हो, जाली ना हो। आजकल ये पत्थर जहाँ पे काटते हैं, मार्बल काटते हैं, इसका जो पाउडर है उसको भी कैल्शियम पाउडर बना के बेचा जा रहा है, पैक्ट बना के, तो वो ना हो। असल हड्डी चूर का पाउडर जो बनता है वो हड्डियों से ही बनता है, और वो किसी मुस्तनिद कंपनी का होना चाहिए। वो पाउडर 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक, जितना ज़्यादा दूध हो उस हिसाब से जानवर की खुराक में आप वनडे में, चारे में, जिसमें भी चाहें वो दे सकते हैं, और वो आपका जानवर सूतक के मर्ज से महफूज रहेगा। दूसरी जो तहवीली बीमारी है वो हमारे देहाती भाई और मवेशी पाल भाई समझते हैं कि उसका नाम है रात मूत्रा, जिसको रेड वाटर भी कहते हैं। रात मूत्रा की बीमारी में जानवर को सुर्ख रंग का पेशाब आता है, और ऐसे लगता है कि जैसे जानवर के पेशाब में खून आ रहा है, और होता भी यही है कि खून जो है उसमें जो सुर्ख जसीमे होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, और वो पेशाब के रास्ते खारिज होने शुरू हो जाते हैं। इसमें दो बड़ी किस्में हैं रात मूत्रा बीमारी। एक है रात मूत्रा जो कि चिचड़ों की वजह से जो जरासीम खून में जाता है, वो खून के जो सुर्ख खलिए हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है, और वो पेशाब में रात मूत्रा शुरू हो जाता है। दूसरी किस्म है जिसमें फास्फोरस की कमी की वजह से, हमारी ज़मीनों में, जिन ज़मीनों में फास्फोरस की कमी है, वहाँ पे जो चारा उगाया जाएगा उसमें फास्फोरस की कमी होगी, और वो जो फास्फोरस एक केमिकल है जो खून में अगर पूरा नहीं होगा तो फिर भी ये सुर्ख जसीमे टूटना शुरू होके पेशाब में खून की तरह वो सुर्ख रंग में खारिज होंगे। तो दोनों का इलाज मुख्तलिफ है। चिचड़ों की वजह से जो रात मूत्रा होगा उसमें वो टीका लगेगा जो उस जरासीम को ख़त्म करने वाला है। बेबेजियोसिस उसका नाम, फिलेरियोसिस, बेबेजियोसिस, ये जरासीम की बीमारी का है। और दूसरा जो फास्फोरस की कमी की वजह से है, उसमें फास्फोरस डाई कैल्शियम सोडियम एसिड फास्फेट को महलूल बना के वो टीका रग में लगाया जाएगा। यानी दोनों बीमारियों में रात मूत्रा ज़रूर है, लेकिन उनका इलाज मुख्तलिफ है क्योंकि उनकी वजह मुख्तलिफ है। तो इलाज जो है वो वजह के मुताबिक किया जाता है। जहाँ तक चिचड़ों को कंट्रोल करने का वो है, उसके लिए ट्राइक्लोरोफॉर्म एक दवाई है, मुख्तलिफ नाम से वो मेडिकल हालों पे मिलती है। ट्राइक्लोरोफॉर्म पाउडर की शक्ल में होता है, सफ़ेद रंग का। कोई अगर आप नाम की इजाज़त दें तो सैगुवान, नेगुवान, इस तरह कई नाम हैं। तो वो 15 ग्राम पाउडर हम 10 लीटर उसमें डालेंगे पानी में, ये इशारिया 15% सोल्यूशन बन जाएगा। दोबारा दोहरा देता हूँ, 15 ग्राम पाउडर को 10 लीटर पानी की बाल्टी में हल करेंगे और जानवर को सारे जिस्म पे हम नहला देंगे तो चिचड़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हम अक्सर औक़ात इंटरव्यू करते हैं, आप का भी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप इसमें बाज़ औक़ात अदविया का नाम लेते हैं, तो हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं वो कोशिश करते हैं दवाई मार्केट से लेकर उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। तो इसके लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्या आपकी उनके लिए एक सिफारिश है कि उनको क्या करना चाहिए, अपने तौर पर चीज़ों की तरफ जाना नहीं जाना चाहिए, या किस हवाले से इसको बिल्कुल इलाज करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि हमारे मवेशी पाल भाई जो हैं वो ख़ुद से इलाज करने की बजाय या एक दूसरे के से पूछ के इलाज करने की बजाय थोड़ी सी तकलीफ़ करें, और जो नज़दीकी शफा खाना हैवानात है वहाँ पे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे एक दफ़ा मशवरा करके दवाई लिखवाएं
اور پھر استعمال کریں، کیونکہ اس طرح بعض اوقات، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک واقعہ میرے ہسپتال میں ایسے ہوا کہ یہی جو میں نے دوائی بتائی ہے چچڑے مارنے والی، اس بھائی کو بتائی گئی تو وہ یہ بھول گیا کہ اس کو پانی میں ڈال کے اوپر لگانا جسم کے، اس نے جا کے تو پلا دی، تو وہ جانور جو تھا وہ تو مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوائی ڈاکٹر کے مشورے سے، کوئی بھی دوائی، کوئی بھی علاج آپ نے کرنا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ اور اسی طرح چچڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ایک ٹیکہ بھی آ گیا ہے، وہ دوائی کا نام ہے آئیور میکٹن، وہ بھی ہمارے مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بنا رہی ہیں۔ آئیور میکٹن دوائی کا ٹیکہ 1 cc زیر جلد 50 کلو گرام وزن کے حساب سے آپ اپنے جانور کو لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ دوبارہ زور دوں گا کہ 1 cc ٹیکہ فی 50 کلو گرام وزن کے حساب سے، زندہ وزن کے حساب سے زیر جلد۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے کئی بھائی غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ گوشت میں لگا دیتے ہیں، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ آپ نے سوال اچھا پوچھا ہے کہ ہمارے مویشی پال بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی علاج کریں لیکن ایک کسی مستند ڈاکٹر سے پوچھ کے پھر کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت ہی مفید اور زبردست مشورے دیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی کہ کس قدر یہ مہلک امراض ہیں جن میں یہ منہ کھر ہے، گل گھوٹو ہے، چوڑے مار ہے یا دیگر امراض کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، لیکن اگر ہمارے مویشی پال بھائی ان کی جو حفاظتی ٹیکے ہیں، جو ان کی ویکسین ہے وہ بر وقت کروا لیں گے تو ان کے جانور بالکل ہی محفوظ ہو جائیں گے اور انہیں اپنے جانور بیمار ہونے کی صورت میں علاج معالجہ کی طرف بھی نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن اگر ان کیس ان کے جانور بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مستند ڈاکٹروں سے رجوع کریں اور اپنے جانوروں کا علاج معالجہ کریں تاکہ ان کے جانور صحت مند ہو سکیں اور کسی بھی بیماری کا شکار نہ ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔